کے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی سربراہ پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، یہ بتائیں گے لیاقت علی۔ جی بتائیے۔ بالکل، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ قائد اعظم کے سردار شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانا ہوں گے اور کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ شجاعت حسین نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے مطابق کا نوٹس ہے۔ شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود نے آزاد کشمیر کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بجٹ 2023 کے حوالے سے ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر، شری رحمان، ہنا ربانی کھر اور شازیہ مری کی شرکت۔ اجلاس کے شرکاء کا بجٹ 2023 پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی سے متعلق نکات کو وفاقی حکومت کے سامنے ہی رکھا جائے گا، جبکہ ورچوئل اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد یاسین۔ جی بتائیے۔ جی، چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ان دنوں لاہور کے دورے پر ہیں اور بلاول ہاؤس میں کیمپ پذیر ہے کی سربراہی میں بجٹ 2023 کے حوالے سے ایک آج ورچوئل اجلاس ہوا ہے، جس میں بجٹ 2023 پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ورچوئل اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر، شری رحمان، ہنا ربانی کھر اور شازیہ مری نے شرکت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہونے والے ورچوئل اجلاس کے سرکار نے بجٹ 2023 پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی سے متعلق نکات کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق ایم پی اے ثانیہ کامران نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ صرف ان سیاسی رہنماؤں کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے نظریاتی تعلق ہے۔ ثانیہ کامران نے کہا کہ ریڈ لائن پاکستان ہے، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ کامران پیپلز پارٹی میں شامل۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے ثانیہ کامران کو خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہتی، صرف ان سیاسی رہنماؤں کو شامل کر رہے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے نظریاتی تعلق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی لوگوں کو یا الیکٹیبلز کی ایک بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں چاہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو نظریاتی بنیادوں پہ اپنے مینیفیسٹو سے تعلق رکھنے والے اور ان کے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ثانیہ کامران نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، ریڈ لائن پاکستان ہے، کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی پارلیمنٹ اور آئین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اگر کوئی ریڈ لائن ہے تو وہ صرف پاکستان ہے اور شخصیات جو ہیں وہ ریڈ لائن نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی بھی آئین، کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ حسن مرتضیٰ کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی خواتین کی عزت کرنا جانتی ہے، ثانیہ کامران کی عزت اور مقام کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تھانہ شادمان کو آگ لگانے کا یہ کیس ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث 12 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ تھانہ شادمان کو آگ لگانے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمات نے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ عدالت میں ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمان کی درخواست پر سماعت 15 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 34 ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے
के केस में 12 मुलजिमान की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने 12 मुलजिमान को 1-1 लाख के ज़मानती में चल के जमा करवाने की हिदायत की है। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज किया गया। गुलबर्ग में कंटेनर जलाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुकदमे में मुलव्विस 17 मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत की है। अदालत ने मजीद समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिमान के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में भी मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी है। 2 रुकनी बेंच ने सिफारिश की है कि दरख्वास्त की इस बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाए, जो इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमा कराम का जिन्ना हाउस का विजिट किया गया है। उलमा कराम ने जिन्ना हाउस की जली हुई इमारत को देखकर इंतहाई दुख का इजहार किया है और 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत भी की है। उलमा कराम ने मुल्क और कौम की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमाए कराम का जिन्ना हाउस का दौरा। उलमाए कराम ने जिन्ना हाउस की जली हुई इमारत देखकर इंतहाई दुख का इजहार किया और 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। उलमाए कराम ने कहा है कि हमारा और हमारे ख़ानदान का इस मुल्क और पाक फ़ौज के साथ दरीना मोहब्बत का ताल्लुक और रिश्ता है। पाकिस्तान और पाक फ़ौज लाज़िम मुलज़ूम है। पाक फ़ौज का दुश्मन मुल्क का दुश्मन है। पाकिस्तान और फ़ौज लाज़िम व मलज़ूम है। वो लोग जिन्होंने ये गुस्ताखी की, ये बेहूदगी की, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उलमाए कराम ने मुतालबा किया कि सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और उन शरपसंदों को निशाने इबरत बनाया जाए। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, हमने देखा कि यहाँ पर तबाही है, बर्बादी है। ये सारे मनाज़र देखकर दिल खून के आंसू होता है। इस बेहुदा हरकत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमाए कराम ने मज़ीद ये भी कहा कि जिन्ना हाउस के मनाज़र देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस बेहुदा हरकत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उलमाए कराम ने शुहदा को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत भी पेश किया। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में एजाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है, जबकि थाना मॉडल टाउन के मुकदमे में एजाज चौधरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस की समाअत की है। क्या समाअत हुई है, इस बारे में बताएंगे नुमान। जी बताइए। जी, दहशतगर्दी अदालत में मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग ऑफिस जलाने और कलमा चौक को जलाने का मामला था, जबकि दहशतगर्दी अदालत ने आज एजाज चौधरी के खिलाफ मुख्तलिफ 4 मुकदमात पर समाअत की, जिसमें एक मुकदमे में अदालत ने एजाज चौधरी को डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया, जो कि थाना मॉडल टाउन में मुकदमा 77/23 दर्ज किया गया था। जबकि इस तरह से 3 दीगर मुकदमात हैं, उन मुकदमात में अदालत ने एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल का हुक्म जारी कर दिया और जिस्मानी रिमांड है वो मुस्तरद कर दी। जबकि मुकदमा 8 बटा 23 दर्ज किया है, उस मुकदमे में बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात का एक केस है। एहतसाब अदालत ने समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि नैब ज़िमनी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर को बेगुनाह करार दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों का केस। एहतसाब अदालत के जज कमरुल ज़मान ने केस पर समाअत की। अदालत के हुक्म पर नैब ने चेयरमैन नैब की तस्दीक शुदा ज़िमनी रिपोर्ट जमा करवाई। नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने हारून यूसुफ, सैयद ताहिर नकवी और सुलेमान शहबाज की तलबी के नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। नए मुल्ज़िमान को तलब करने या न करने पर भी फैसला महफूज। तीनों नए मुल्ज़िमान तफ्तीशी रिपोर्ट में बेगुनाह करार पाने पर जमानत की दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। वकीला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ज़िमनी रिपोर्ट में मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन की शवाहिद नहीं मिले। शवाहिद न काफी होने की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जाए। नैब ज़िमनी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर को बेगुनाह करार दिया गया है।
پورا دن گرمی کے بعد شہر لاہور کو گہرے بادلوں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت کم سے کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز تک بادل اور سورج کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسم کا احوال بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں شملہ پہاڑی اور شہر لاہور میں پورا دن گرمی رہنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ مدھم ہواؤں اور بوندا باندی نے جو ہے شہر لاہور کا موسم خوشگوار کر دیا ہے، جبکہ شہر لاہور کو گہرے بادلوں نے اپنے سائے میں لیے رکھا ہے۔ اس وقت بوندا باندی ہونے والے علاقوں میں گلشن راوی، غالب مارکیٹ، گلبرگ اور فردوس مارکیٹ شامل ہے۔ اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ کل اور اس کے بعد ایک روز مزید جو ہے وہ بادل اور سورج کی لکا چھپی جو ہے وہ جاری رہے گی، جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری جب بھی دوپہر کے وقت خاص طور پر باہر نکلیں تو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازم بنائیں، اپنا منہ ڈھانپ کر نکلیں اور اس کے علاوہ سر کو بھی خاصا ڈھانپ کر رکھیں، اور پینے میں جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اور ٹھنڈی مشروبات کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں رواں ہفتے کی تو رواں ہفتہ اختتام پذیر ہوتے ہوئے جو درجہ حرارت ہے اس میں شدت دیکھنے میں سامنے آئے گی۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر بارش تیز ہوتی ہے تو اس کی صورتحال میں جو تمام متعلقہ ادارے ہیں ان کو جو ہائی الرٹ ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ اگر بارش تیز ہو تو نکاسی آب کے لیے تمام ادارے متحرک ہو سکیں، اور اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 5000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو ہو گیا ہے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں گرمی کی شدید لہر، لیسکو کی بجلی کی طلب 5000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 4500 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا۔ شیڈول کے برعکس مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے بھی بڑھ گیا۔ بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں رات کے اوقات میں بجلی کی آنکھ مچولی سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ میں بڑی تکلیف ہے جی، عوام پریشان ہے، بل بہت زیادہ آندے ہے، لائٹ آندی نہیں۔ ਬੱਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਹਟ ہوتی ہے۔ سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمرز جلنے کی شکایات بھی بڑھنے لگیں، جس کے باعث مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز سے خواتین ونگ لاہور کی صدر سعدیہ تیمور، سیف الملوک کھوکھر اور عمران نذیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئندہ ٹکٹ بہترین کارکردگی پر ہی ملے گا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے حسن۔ بالکل، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر اور جنرل سیکرٹری عمران نذیر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی امور کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ عید کے بعد سے تمام حلقوں کی تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں اور تنظیمی کنونشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے خواتین ونگ لاہور کی صدر سعدیہ تیمور سے بھی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں پارٹی امور میں خواتین کے کردار کو مزید فعال بنانے اور تنظیم سازی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ سعدیہ تیمور نے ٹریننگ سیشن اور پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آئندہ پارٹی ٹکٹ بہترین کارکردگی پر ہی ملے گی، اور خواتین مسلم لیگ نون کا ہر اول دستہ ہیں جو ہمیشہ پارٹی قائد نواز شریف اور دیگر قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھتی ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا اور قومی ترقی کے عمل میں انہیں شامل کرنا مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت ایمرجنسی میڈیکل کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے سجاد حسین۔ جی بتائیے۔
जी बिल्कुल, इस मौका पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाकिस्तान आर्मी के सपूतों के खानदान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में किया जाता है। इजलास के दौरान हंगामी सूरत से निपटने के लिए पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों को मुख्तस करने, HRO और अद्वियात की फराहम के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। हंगामी सूरत से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब एक मजबूत कोऑर्डिनेशन है। डॉक्टर जवेद अकरम का कहना था कि हंगामी सूरत से निपटने के लिए पंजाब के सरकारी अस्पताल जो है वो हाजिर हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बेहतरी करना जो है वो निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के दिल की बहुत करीब है और सेहत के शोबा में खास तवज्जो देने पर सैयद मोहसिन नकवी के हम शुक्रगुजार भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत सिटी डिवीज़न की इंसदाद इजराई मीटिंग हुई है। सिटी डिवीज़न की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। 15 कॉल्स पर रिस्पांस टाइम मज़ीद बेहतर बनाया जाए। DIG ऑपरेशंस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की मज़ीद मोहलत दे दी गई है। मज़ीद डिटेल्स बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन की सिटी डिवीजन की जो है वो क्राइम मीटिंग हुई है। मुतल्लिका अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स टाइम मजीद बेहतर बनाने की भी DIG ऑपरेशन ने हदायत जारी की। DIG ऑपरेशन इमरान किस्मत ने कहा कि जुर्म सरजद होने की सूरत में जो है फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। जुर्म की नीयत में तकसीब पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG इमरान किस्मत ने मजीद कहा कि थानों में कैंप फ्रंट डेस्क को SOPs के तहत जो है वो फार रखें। शहरियों को सर्विस डिलीवरी मजीद जो है बेहतर बनाई जाए। थानों की खुद DIG ऑपरेशन इमरान किस्मत ने कहा कि थानों की खुद इंस्पेक्शन करूंगा और ताही की सूरत में सख्त महकमाना जो कार्रवाई है वो SHO और महाडर और दीगर जो एहलकार हैं उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ठीक है, मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। LDA और पुलिस के दरमियान फंड्स का तनाज़ा हल नहीं हो सका है। फंड्स ना मिलने पर लाहौर पुलिस ने LDA से एहलकार वापस ले लिए हैं, जबकि LDA ने भी पुलिस से अराजी के फंड्स मांग लिए हैं, जबकि शेरबाग ब्रिज सिविल लाइंस की अराजी के पैसे का भी तकाजा किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस के दरमियान फंड्स का तनाज़ा हल ना हो सका। लाहौर पुलिस ने फंड्स ना मिलने पर LDA से पुलिस एहलकार वापस लिए और पुलिस ने LDA से एहलकारों की तनख्वाहों का तकाजा किया, तो दूसरी तरफ LDA ने भी पुलिस से अराजी के फंड्स मांग लिए हैं, जिसमें शेरपाव ब्रिज सिविल लाइंस की अराजी के पैसे का भी तकाजा किया गया है। पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सब्जाजार में LDA की अराजी के इवज पैसों का तकाजा किया गया है। तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि LDA में 2015 से डेपुटेशन पर काम करने वाले पुलिस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की गई और गुज़िश्ता 8 बरसों में इन तनख्वाहों की वसूली के लिए पुलिस ने कई मरासले लिखे, लेकिन LDA की जानिब से इन मरासलों पर एतराज़ात लगाकर तनख्वाहें अदा ना की गई। इस तरह मौजूदा सूरत हाल में LDA लाहौर पुलिस का 9 करोड़ 93 लाख रुपए का नादहिंदा है। दूसरी जानिब पुलिस ने LDA को अराजी के एवज मुकम्मल पैसे न दिए। अब LDA की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जब तक पुलिस एहलकार LDA की अराजी के पैसे अदा नहीं करेंगे तब तक इन मुलाजमों की जो तनख्वाहों के पैसे हैं वो पुलिस को अदा नहीं किए जाएंगे। इस तनाज़े की वजह से LDA के जो सरकारी अमूर हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपने एहलकार LDA से वापस मंगवा लिए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो होने वाले गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हैं वो पुलिस एहलकार ना होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, अपडेट कर रहे थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। छुट्टियों का आगाज़ 26 जून से होगा, जो 1 सितंबर तक जारी रहेगा। जामे में छुट्टियों से पहले 8वें सेमेस्टर को मुकम्मल किया जाएगा। खसूसी हालात में क्लासेस और इम्तहानात छुट्टियों में मुनक्किद करवाने की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज़। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। छुट्टियों का आगाज़ जो है तो 26 जून से होगा और 1 सितंबर तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो तालीमी शोबाजात के सरबराहान उनको ये हिदायत की गई है कि 8वें सेमेस्टर को छुट्टियां शुरू होने से पहले ख़त्म किया जाए। और इसके साथ ये भी इजाज़त दी गई है कि अगर कोई खसूसी हालात पैदा होते हैं तो उसके लिए
छुट्टियों के दौरान भी क्लासेस लगाई जा सकती है और इम्तहानात मुनक्किद किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये भी है कि प्रोफेसर जोधत सलीम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जोधत सलीम प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। प्रोफेसर जोधत सलीम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और हुकूमत पंजाब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने बाकायदा इसका जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जोधत सलीम प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट जनरल अस्पताल लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर जोधत सलीम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो पिंस है लाहौर का जो है इनको इजाफी चार्ज दिया गया है और प्रोफेसर जोधत सलीम नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती तक जो है वो इजाफी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।